सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। जो आवत शरण ठाक प्रभ तुमरी, तिस राखो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु साध संगत जियो, आओ मेहरबान दयालु कृपालु जो आपां नूं किरपा करके जिथे जिथे निरंकार जी अमृत की बाणी का ये संसार के उत्ते कृपा कर रहे हैं। अमृत की बाणी के नाल उत्थे उत्थे सतगुर सच्चे पातशाह जी थोड़ा थोड़ा इतिहास भी अपने नाल साझा करते हैं। सो आओ निरंकार सच्चे पातशाह जी कृपा करन। अगला अध्याय जो है, जो आप जी की सेवा के बैठे हाँ, निरंकार कृपा करे ये भी आप जी ने प्रवान कर लेना। गौड़ी महला पंजवा। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। अंग 201 दे उत्ते धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी अपने उत्ते कृपा कर रहे हैं। इसलिए उथानका जी काफ़ी लंबी है और आप जी ने बहुत बारे सुनी हुई है, पर असी उतों शुरू करांगे जिस वेले माता जी माता गंगा जी गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह के 2 ब्याह सन। पहला ब्याह जिहड़ा नाम सी वो बीबी राम कौर दे नाल सी, पर उन्होंने घर दे विच औलाद नहीं हुई और छेती ही इस संसार नूं अलविदा उन्होंने आख दिता। दूसरा ब्याह सतगुरां दा मौत साहब जिहड़ा कि फ्लोर के लागे पैंदा है, इत्थे सतगुर सच्चे पातशाह का आनंद विवाह बीबी गंगा जी दे नाल होया। इत्थे का भी इतिहास तुसीं सारा सुनिया होया है भी जिसले सतगुर सच्चे पातशाह जी ब्याह के वापस आ गए, समा बीतता गया और पृथ्वी चंद वालों ते उहदे जिहड़े गुंडे रखे हुए सन उन्हां वालों काफ़ी सतगुर सच्चे पातशाह नूं बहुत तरह के दुख दिते गए, पर शीतलता दे समंदर निरंकार सच्चे पातशाह नूं कोई फर्क ना पैंदा। पर ये एक बार की होया, बड़ा कुछ सहा जो जठानी करमों ने और मेहरबान ने भी ते पृथ्वी ने बड़ियां गल्लां कहियां, पर सुनिया अणसुनिया कर दे गए। एक दिन बीबी गंगा जी माता गंगा जी साडे पौना साहब जिहड़ा कि दरबार साहब दे विच अमृतसर सरोवर दे विच बनया होया बीबियां दे इशनान करन वास्ते, उत्थों इशनान करके निकले तां कपड़े थोड़े जिहे गिले सन या हाथ गिले सन। कुछ छिट्टे ये पृथ्वी के घर वाली बीबी करमों के उत्ते पै गई, पर उसने बहुत ज़्यादा माड़ा चंगा आख्या। इत्थे तक बार बार जांदियां सहेलियां नूं कहंदे ने भी ये तो औंतरी है, औंतरी दा तां मूँह भी नहीं देखना चाहिए। पिछले समय दे विच इस तरह दीयां रोह रीतां चलदियां सन। औंतरी कहंदे जिहदे घर दे विच कोई जीव ना होए, बाल बच्चा ना होवे। माता जी नूं इस चीज़ का बहुत दुख होया कि अज जठानी ने लोकां दे विच ही बेइज्जती बहुत की, पर अपनी बेइज्जती का कोई फिक्र नहीं सी। तां माता गंगा जी अज निरंकार दे कोल धन धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे कोल झोली अड्ड के आ गए। आखन लगे भी हुण जिहड़ी बेइज्जती दी हद हो गई है, मेरे उत्ते कृपा करो, मेरे घर दे विच बाल बच्चा होना जरूरी है, भी तुसीं हुण रहमत करो। तो ये सारा इतिहास तुसीं सुनिया है किस तरह निरंकार जी ने आख्या कि भाई जे कुछ दात लैनी है तो जाओ बाहर बीड़ साहब गुरुद्वारे के उत्ते, जिथे अज बीड़ साहब गुरुद्वारा ਝਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਥੇ
सेवा करा करते सन। आखण लगे उन्हां दे कोलों जाओ तो ये दात मंगो। समा पा के जदों माता जी गए, उस सारा इतिहास तुसीं एक अनेकों बारी सुनिया होया है। माता जी जिस वे वापस आ जाते, थोड़े समय बाद इन्हां दे घर दे विच जिस वे ये अनुभव हो जाता है कि माता जी के गर्भ दे विच वो सूरमा आ गया है, जिहदा बर जिहदी अरदास धन गुरु निरंकार सच्चे पातशाह की कृपा के सदके दे नाल बाबा बुढ़ा जी ने की है। क्योंकि उत्थे माता जी ने आख्या सी, देण लैण वाले तो गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह हैं, ये तो सिर वड्याइयां ही सानू दे रहे हैं। तो फिर बहुत होर ज़्यादा विरोधता होनी शुरू हो गई। सतगुर सच्चे पातशाह जी आखण लगे, भाई तुसी इस तरह करो, वडाली चले जाओ, जिहड़ी तकरीबन अमृतसर तो 3-4 मील की दूर की इत्थे ते है, भी इत्थे चले जाओ, इत्थे जाके इस बच्चे का प्रकाश होगा। जदों वडाली चल गए, अकाल पुरख सच्चे पातशाह की कृपा का सदका गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह का जन्म होया। इत्थे भी बड़ियां माड़ियां माड़ियां हरकतां कीतियां गईयां सतगुर सच्चे पातशाह के जीवन को खत्म करने वास्ते, पर निरंकार ने हाथ दे के रखा। 3 साल वडाली दे विच माता गंगा जी ते गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे रहे 3 साल। एक दिन सदा भेज दिता गुरु निरंकार जी ने गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह नूं, आखण लगे माता गंगा जी नूं भी हुण तुसीं अपने अमृतसर जिहड़ा घर है ये आ जावो, नाल इस छोटे साहिबजादे नूं भी नाल ही लैके आ जावो। जिस वेले इत्थे आउंदे ने, संगतां दे विच बहुत खुशी की लहर उस वेले फैलदी है। बड़ियां संगतां आउंदियां ने गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह के बाल रूप दे विच दर्शन करने वास्ते, माता गंगा जी नूं वधाइयां देण वास्ते। तां उत्थे फिर जिस वे सतगुर सच्चे पातशाह ने यह शब्द उच्चारण किया, भाई तो जिस वे अपने पुत्र नूं आखदे ने, माता गंगा जी नूं ये आखदे ने, कहंदे थिर घर वैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। हे हरि जनों, जिथे संसार नूं नाल संबोधन करते हैं कि सतगुर अकाल पुरख दे प्यारो, आओ अपने हुण सही घर दे विच अमृतसर दे विच आण के टिक जाओ। अकाल पुरख ने रहमत की, तुहाडे जिहड़ियां मन दीयां सारियां मनोकामना पूरियां करके आप जी दे घर आप जी नूं लाड भी बख्शिश कर दिता है। तुहाडे सारे कारज जिहड़े ने अकाल पुरख ने सवार दिते हन। रहाओ दुष्ट दूत परमेसर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। जो बाल गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह नूं मुसीबतां आईयां, चाहे वो किसी ने सप सिड़ देना, किसी ने अपने थणा नूं जहर ला के चले जाना, किसी ने खीर दे विच जहर पा के लै जानी, ये सारियां मुसीबतां कहंदे ने वो अकाल पुरख सच्चे पातशाह ने। दुष्ट ये भी सारे मर गए जिन्हां ने इस तरह के कार्य किए। और जिहड़े दूत सन, जो भी इस भैड़े कर्म करने वाले सन, पृथ्वी के आखे लाखे कहते वो परमेश्वर ने मार दिते, खत्म कर दिते, मेहर कर दी। और जन की पैज रखी करतारे, वो अकाल पुरख सच्चे पातशाह ने साडी पैज आप हाथ दे के रखी। बादशाह सा सबस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। वो निरंकार सच्चे पातशाह ने जिहड़ा बादशाहां दा भी बादशाह है, सारे बादशाह भी उहदे अधीन ने, एडी कृपा कर दी। जिहड़े संसार के बादशाह ने अपने आप नूं खोण वाले, वो भी हुण साडे अधीन कर दिते हन। अमृत नाम महारस पीने, ये जिहड़ा अमृत का नाम है, सदा अमर रहने वाला नाम है, ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ कर दी। ਆਪਾਂ हर रोज इस नाम ਨੂੰ जप के ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕੀਏ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਬਾਲ ਗੁਰੂ
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਚਲ ਦੀ ਪੱਲੇ ਦੀ ਓੜ ਤੇ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਪਾਹੇ ਨਾ ਜਲੈ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛਲੈ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਲ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਜਲਾ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਕਦੀ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇਗੀ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਭੈ ਮਿਟੇ ਤੁਮਾਰੇ ਨਾਏ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੋ ਜੀਵ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਭੈ ਮਿਟੇ ਤੁਮਾਰੇ ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਰਹਾਵੋ ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਿਟੇ ਸਭ ਚਿੰਤਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਸੋ ਰਚੇ ਜਿਸ ਸਾਧ ਕਾ ਮੰਤਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹਰ ਸਿਉ ਸੋ ਰਚੈ ਜਿਸ ਸਾਧ ਕਾ ਮੰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਜਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਪੂਰਨ ਆਸ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੌਫ ਦਾ ਡਰ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਪੂਰਨ ਆਸ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਦੁੱਖ ਨ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤਾ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤਾ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੇ, ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਏਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜ ਕਰ ਵਸੈ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਪਰਮ ਪਾਉ ਨਸੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਪਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ। ਤੇ ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਭਰਮ ਪਾਉ ਨਸੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ
ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਮਤ ਊਤਮ ਹੋਏ, ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਹਰ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਉਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਵਿਸਰਤ ਨਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰਵਾਨ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਦਮ ਕਰਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਪਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਸਗਲ ਦੁਖ ਗਏ। ਉਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸੀਤਲਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਗਏ। ਇਦੂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਭਏ ਆਨੰਦ, ਰਸ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਸ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਮ ਪਿਆ ਕੁਸਲ ਕਰ ਆਏ, ਪੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਈ ਬਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੇਮ ਪਿਆ, ਖੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਟ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਈ ਬੁਲਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਪੇਖਤ ਹੀ ਦਰਸ, ਤਨ ਮਸਤਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੀ ਪਰਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਉਹ ਮਸਤਕ ਹੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਮੱਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਚਰਨ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸਫਲ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਟਹਿਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਟਹਿਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਲ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਪਦਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਆਪ ਸਹਾਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਲਗਦਾ ਸਹਿ ਪਾਏ। ਜਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਆਪ ਸਹਾਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਏ, ਸਹਾਏ ਹੁੰਦਾ ਸਹਾਇਤਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਖਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਲਗ ਦਾਸੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਆਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਏ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਏ। ਆਪ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਜਬ ਪਾਇਆ ਤਬ ਟੂੰਡਨ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਇਆ। ਜੋ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਜਬ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਾਸਨ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਜਬ ਪਾਇਆ ਤਬ ਢੂੰਡਣ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ, ਧਾਗੇ ਤੇ ਵੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸਤਰ ਭਏ ਬਸੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਾਸਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਤਰ ਭਏ ਬਸੇ ਸੁਖ ਆਸਨ। ਅਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਡੋਲਤਾ। ਜਦੋਂ ਥਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਸਤਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਾਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੋਟ ਮਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ ਲੱਖ ਅਰਬ ਖਰਬ ਦੀਨੋ ਦਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਮੱਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੱਖ ਅਰਬ ਖਰਬ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 100,000 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਬਣਦਾ, 100 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ, 100 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਅਰਬ ਬਣਦਾ, ਤੇ 100 ਅਰਬ ਦਾ 1 ਖਰਬ ਬਣਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਮਨ ਵਸਿਓ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਪਵਿੱਤ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਪਾਲ, ਪਾਪ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਸਰਣ ਦਇਆਲ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਪ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਸਰਣ ਦਿਆਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ
ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਬਹੁਤ ਉਰਦ ਤਪ ਸਾਧਨ ਸਾਦੇ, ਅਨੇਕ ਲਾਭ ਮਨੋਰਥ ਲਾਦੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਉਰਦ ਬੜੇ ਵਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਲਟੇ ਹੋ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੈਰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਧੂੜ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬਣ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਪ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕ ਲਾਭ ਮਨੋਰਥ ਲਾਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਉਸ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਆਰਾਧੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਖਾਨੇ, ਜੋਗ ਗਿਆਨ ਸਿੱਧ ਸੁਖ ਜਾਣੇ। ਬੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਪੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਵੇਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਕਥਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜੋਗ ਮਤ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜੋਗ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਸਣ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਬਣ ਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੜੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਗਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਅਗੰਮ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ। ਔਰ ਅਗੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਪਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਜਨ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਸਣ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਲੋਭ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਤੇ 3 ਵਾਰ ਸਿਮਰ ਆਂਦਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਿਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚਰਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਭਰਮ ਪੂਰਾ,
तिसे आराध मेरा मन धीरा। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿਸੇ ਆਰਾਧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਧੀਰਾ ਦਾ ਮਨ ਧੀਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਹਾਓ ਅਨਦਿਨ ਜਪੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧ ਪਈ ਸਗਲ ਕਾਮ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਜੋਤ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧ ਪਾਏ ਸਗਲ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸੀਤਲ ਮਨ ਪਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਖ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀਤਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ ਠੰਡ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਤਲਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨ ਮਿੱਟੀ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪਦੜੋ ਹਰਨਾਮ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀਵ ਇਹ ਆਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ 3-4 ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ 6-6 ਘੰਟੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ, ਭਟਕਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੁੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਲਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹਾਂ ਪੈ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੇ ਬਾਪ ਜੈਸੇ ਮਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਸਦਾ ਆਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਤੇ ਬਾਪ ਜੈਸੇ ਮਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਉਬਰੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਜੋ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਪਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਅਬ ਮਨ ਵਸਿਆ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਪੈ ਬਿਨ ਸੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਤਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਬਿਨ ਸੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰ ਸਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੀ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ, ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈ ਬਿਨ ਸੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੂੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖਲਾਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਨ ਨ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਰਨਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁਪ ਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਹੁਣ ਚੇਤੀ 9 ਗੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੇਤੀ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 2 ਪਦੇ, ਇਹਦੇ 2-2 ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 2-2 ਤੁਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੰਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਆਸ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਰਾਮ ਕੋ ਬਲ ਪੂਰਨ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਕੋ ਬਲ। ਰਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕੋ ਬਲ ਪੂਰਨ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰਤਾ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਿਰਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਰੂਪੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਆਪ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੈ ਦਾਸ ਹਰ ਮਾਈ, ਸੋ ਸੋ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਸੋ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਰਭਉ ਗਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਰਭਉ ਗਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਤੂੰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਭਉ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੁਜ ਬਲਬੀਰ ਬਹਰਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿਲੇ ਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ, ਤੇ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ, ਤੇ ਵੀਰ ਸੂਰਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਗਰਤ ਪਰਤ ਕਹਿ ਲਿਓ ਅੰਗਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਬਲੀ, ਹੇ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇਵੋ। ਰਹਾਓ ਸਰਬਣਾ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਣਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ। ਭਾਈ ਅੰਗੁਰੀਆ, ਪਿੰਗੋਰੀਆ, ਪੰਗੁਰੀਆ, ਹਾਂ ਪੰਗੁਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਵੱਲ ਦੇ ਦੇਵ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਣ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਹੈ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੱਖਾਂ ਨੇ, ਨੈਣ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟਤ ਪੰਗਰੀਆ, ਰਣਤ ਰਟਤ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਟਤ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਰਟਤ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਟਤ ਪੰਗਰੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹਾਂ, ਪੰਗਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਗਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਰਟਾਂ, ਬੋਲਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। दीनानाथ अनाथ करुणा में साजन मीत पिता महतरिया। ਇਹ ਦੀਨਾਨਾਥ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਨਾਥ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮਹਤਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਹੋ। ਚਰਨ ਕਵਲ ਹਿਰਦੈ ਗਹਿ ਨਾਨਕ ਪੈ ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਿਰਾਗਣ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ 9 ਗੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਗਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਿਰਾਗਣ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਗਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਰਾਗਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀਵ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੋਟਾ ਮੰਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਇ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤਲਾ ਤੂੰ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ ਬਾਸ ਜਿਓ। ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰਲੀ ਉੱਪਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਢੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਗੁਸਾਈ, ਗੁਸਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੀਤਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਤੂੰ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ ਬਾਸਿਓ। हे ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ, हे ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਹਾਓ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਜੀਵਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ। ਜਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘੜੀ ਦੀ 12.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟੇ ਲਾਣਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀਓ। ਹਸਤ ਅਲੰਬਨ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਤੋਹ ਉਦਰ ਗੋਪਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਹਸਤ ਅਲੰਬਲ, ਅਲੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆਹ ਸਹਾਰਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ,
ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਚਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੋਪਾਲ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਇਹ ਟੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਾ ਦਵੋ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਮਤ ਥੋਰੀਆ, ਤੂੰ ਸਦ ਹੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਐਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਸੱਚੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਪ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮੇਰੀ ਮਤ ਵੀ ਬਥੋਰੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਤਹੀਣੇ ਹਨ, ਦੀਨ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਕਿਆ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਸਮਲਾ ਕਵਨ ਵਿਧੀ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਨੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੇਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਸੁੱਖ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਵਨ ਵਿਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਓ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਸਰਨ ਸਮਾਈ ਦਾਸ ਹਿਤ ਉੱਚੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਨ ਸਮਾਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗੰਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਰ ਹੋ, ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਤਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਸਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮਾਹੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਸ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੈ ਕੇਸਵਾ ਸੇ ਜਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਹੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੈ ਕੇਸਵਾ, ਕੇਸਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਕੇਸਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਠਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਮਰਹਾਟੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਮਰਹੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੈ ਕੇਸਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ,
ਸੇ ਜਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨ ਬਣ ਕੇ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦ ਪੋ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤ ਹੋ। ਸੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਤ ਮਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਬੰਧੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਤਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਸਰੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਬਿਖ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਰਹੋਏ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਕੇ ਕਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਵਚਨ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਬੈਰਾਗਣ ਤੇ ਰੋਹੇ ਕੇ। ਬੈਰਾਗਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਹੇ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ। ਜਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੋਹੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੋਟਾ ਮੰਗਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ 523 ਵਾਰ ਮੰਗਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੇ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਸਚ ਪਾਵੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਬਨ ਮਨ ਖੋਜਤ ਫਿਰਤ ਬੈਰਾਗੀ, ਵਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਬੜੇ ਵਿਰਾਗੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਜੀਵ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤੜਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਚਾਹੈ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਹਰ ਆਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਇਕ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਨਕਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ, ਉਹ ਹਨ ਇੱਕ ਸਨਕਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਚਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਨਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਨੰਦਨ, ਸਨਾਤਨ ਤੇ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਹਰਿ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜਤੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਹਿ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਪਾਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਚ ਪਾਰੇ, ਹੇ ਅਗੰਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਜਿਹਦਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਨੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਮੰਗਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਰੂਪ ਬਦਲਤਾ ਗੌੜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਆ ਗਈ, ਪੂਰਬੀ ਗੌੜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੱਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਮੰਗਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਵਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਇਹ ਮਾਈ, ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜੀਵੋ, ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਰੂਪੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਉਹ ਔਰਤ ਰੂਪੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਵਨ ਗੁਣ, ਹੇ ਸੰਤੋ, ਹੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ,
मैनू हुण ज्ञान देवो कि किहड़ा गुण किहड़ा बचन मैं सतगुर सच्चे पातशाह दे अगे रखां जिहदे नाल मेरा उहदे नाल मिलाप हो जावे। किस तरह मैं अरदास बेनती जोतड़ी करां, मैनू समझाओ किस तरह मेरा उहदे नाल मिलाप हो जावे। रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई। ये मेरे प्यारिओ मेरा तो रूप भी चंगा नहीं तो मेरी बल मेरे विच ताकत ही कोई नहीं है ते मैं बलहीन भी हाँ रूपहीन भी हाँ। ना मेरा रूप चंगा ना मेरी मत चंगी है ना मेरे विच किसी तरह की ताकत है ना मेरी बुद्धि चंगी है। कहते भी मैं परदेसण मोहे परदेसण दूर तो मैं तो बहुत दूर तो हुण इत्थे दूर जिहड़ा है ये ना आपां देखना भी इंग्लैंड तो आपां इंडिया चले गए जां इंडिया तो इत्थे आके दूर हो गए नहीं। कहते मैं परदेसण दूर तो आई बड़े जन्मां दे विच भटकदी निरंकार सच्चे पातशाह दी शरण दे विच आई हाँ। ना हिन दरब न जोब न माती मोहे अनाथ की करो समाई। मेरे पास ना तो कोई गुण है कोई भी गुण नहीं इत्थे तक कि मेरे को जोबन भी मेरा रूप भी कोई चंगा नहीं है। सो मोहे अनाथ की करो समाई। ना मेरा सतगुर सच्चे पातशाह जी कोई शुभ गुण है मेरे को मैं निर्गुण हाँ। ना मेरे को कोई धन है ना मेरा कोई रूप रंग ही इन्ना सोहना है। मेरे अनाथ दे उत्ते कृपा करो मैनू मेहरबान दयालु प्रसन्न मेरे उत्ते भी प्रसन्न हो के अपना बना लवो। खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन को हो फिरत तिसाई। सतगुर जी मैं खोजदी ढूंढदी एक किसी ने बड़े प्यारे अल्फाज कहे सन चिट्ठियां प्रेम दियां मैं लिख के गुरां वल पाईयां तेरे नाम दी बरागण हो के जंगलां च ढूंढदी फिरां। बड़े प्यारे प्यारे इस तरह के विरलाप वाले गीत ने जिहड़े जण के सुणदिया सार मन दे विच ठेस पहुंचदी है। पर मन पत्थर दा हो चुकिया हुण करिए की इहनूं मैंने तां निरंकार कृपा ही करे तां ही जाके मोह बन सकदा। पत्थरां नूं मोह मिटाउण वाले धन गुरु निरंकार सच्चे पातशाह जी मेहरबान दयालु कृपालु धन धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी गुरुद्वारा पंजा साहब प्रतख रूप दे विच जाके देखो तो सानू इस करके भरोसा होना चाहिए मालिक साडे भी पत्थर मानो तुसीं ही मोम कर सकदे हो। कहंदे मैं खोज ढूंढदी अनेकां जन्मां दे विच घुमदी मैं वैरागण हो के हुण मैं उदासन हो के मैं तुहाडी मिलाप दी तड़प दे विच हो के सतगुर जी प्रभ दर्शन को हूं फिरत तसाई। मैं तुरी फिरदियां जंगलां बीआं वानां दे विच अनेकां होर जगह दे उत्ते मैं तुहाडे दर्शनां वास्ते तुरी फिरदी। थियाई दा मतलब हुंदा प्यासी मैं तुहाडे दर्शनां दी प्यासी तुरी फिरदी हाँ। तीन दयाल कृपाल प्रभ नानक साध संग मेरी जलन बुझाई। हे दीना ते दया दे करन वाले निरंकार सच्चे पातशाह जी कृपालु दयालु प्रभु नानक निरंकार मेहरबान गुरु नानक निरंकार सच्चे पातशाह जीओ मेरे ते कृपा करो मैनू अपने बख्शियां दी संगत दे विच बहालो। ओ संगत दे बख्शिश करो मैनू ओ संगत नाल मेरा मिलाप कर देवो जिहड़ी संगत दे विच बहिंदा होए दी मेरे अंदरों तृष्णा दी अग दी जलन बुझ जावे। हुण तृष्णा दी अग ओ पहिलां दस चुके ने कि किहड़ी आ ओ अग जिहड़ी आ तुहाडे दर्शन करन दी है। प्रभ दर्शन को हूं फिरत तसाई कहंदे मैं प्यासी फिर रही हाँ तुहाडे दर्शनां वास्ते ते पर अपने प्यारे दी संगत दे विच बहार देवो निरंकार सच्चे पातशाह जी ते जिहड़ा कि जिहदी संगत दी कृपा दे नाल आप जी दे नाल मेरा मिलाप हो जावे। मेहरबान दयालु कृपालु दी सेवा करदे अनेकां तरह दीयां भुलां गलतियां हो गईयां ने गुरु के सदा संगत सदा बख्शंद है। साडे वास्ते अरदास बेनती भी नाल कर दो भी काम क्रोध लोभ अहंकार तो बचा के ਜਿਹੜੇ जिन्नी भी संगत ये सुन रही है सारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵਣ। और जिथे आप जे आप जी ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਥ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੋਰੇ ਰਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੋ ਵੀ ਭਾਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। और ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।